एकदा जंगल भितरे हरि और संजय मन दुखरे बसिथिले कारण तांको दुई जनक उपरे शनिदशा पड़ी थाए। एही कारणरू तांको जीवन रे केबे भी खुशी आसुनथिला ओ एहा सह दुई जनकर देह मध्य खराब हेउथिला। से एथिरु किपरि मुक्ति हेबे किछि भी न जानी पारी गोटिए जगह रे मन दुखरे बसी थांती। अरे हरि देख रे आम साथी रे दिन को दिन कौन हेबार लागिची। मो देह एई अल्प दिन तले खराब होइतिला पुणी एबे खराब। देह खराब कारणरू मु काम करिबाकु जाउनी जहा द्वारा घरे चलिबा कष्ट होई पड़ुची। एपरी परिस्थिति को किपरि सामना करिबी मु किछि भी जानि पारुनी। अरे एपरी जदि दिने अधे हुअंता ताहले कौन किछि गोटे करी हुअंता। हेले एपरी मो साथी रे गोटे वर्ष हेबो हेउची तेणु मो मन जमा भी भल नाही। मु शेष थर पाई केबे हसीतिली ताहा जानिनी। आरे सांग तते कौन लागुची केवल तू ही दुखित अछु एहा नुह तो सह मु मध्य दुखित अछि। तोर जेउ अवस्था मोर मध्य सही अवस्था। एमिति लागुची बोझ उपरे ललिता बिड़ा पड़ी जाइची। मु किछि भी खाद्य जोगाड़ न करि परिबा कारणरू मो स्त्री समस्त खाद्य जोगाड़ करुची जहा द्वारा मते मो स्त्री को मुह देखाइबाकू इच्छा हेउनी। ताकू राणी करिबी कही बा होइतिली हेले ताकू टिके जीवन रे खुशी देई पारुनी। तोपरी मु मध्य शेष थर पाई केबे हसीतिली तार किछि भी अता पता नहीं। हे भगवान तुमे केउठी अछो कुआडे अछो दया करी आम समस्यार समाधान कर प्रभु। दुई जण एपरी कथा हेउथिबा बेले सेई बाट देई गोटिए बाबा जाउथिले। से ए दुई जण को देखि तांकर दुख विषय जानी पारिले तेणु से तांको पाखरे रही गले ओ कहिले अरे ए बच्चो मु जानिछि तम जीवन रे बहुत दुख चलीछि कारण तुम उपरे एबे शनि को कोप पड़िछि माने तम उपरे शनि दशा पड़िछि जेउथि पई तुमरो सबु बेले देह खराब हेबा सह घरे केबे भी खुशी आसुनी। ओ मने रख जेते पर्यंत तमे ए शनि दशा को भल न करिछ सेते पर्यंत तमे एपरी दुखरे रहिबो ओ केबे भी निज जीवन रे सुखी होई परिबो नाही। तेणु ए शनि दशा को काटिबा को चेष्टा करो। अरे बाबा तमे आम दुई जनकर दुख जानी पारिलो ओ आम पाखरे आसी आम दुखर कारण कहिलो जहा को सुनी आमको टिके आराम मिलिला। अरे बाबा तमे आम विषय जहा भी कहिलो सबु सत कथा। आमे दुई जन पाखापाखी गोटे वर्ष हेबो एपरी दुख कष्ट रे चलुची। हौ बाबा तमे तो कहिदेल आम दुई जन को उपरे शनि दशा पड़िछि बोली एबे से शनि दशा को काटिबार किछि उपाय दियो बाबा। मु तुम आगरे गुहारी करुछि ओ तमे आमको जहा भी करिबाकू कहिबो आमे दुई जन सैया करिबु बास खाली आमको आम खुशी मिलिबा दरकार। हई रे बच्चो मु तुमको एथिरु रक्षा पाइबार उपाय कहिदेबी हेले तुमे ताहाकू करिबा दरकार। अरे एबे हेला श्रावण मास जदि तुमे पानी नेई शिवलिंग उपरे ढालिबो ताहले तुमरो शनि दशा कटि जिवो। एहा ही एकमात्र रास्ता शनि दोष काटिबा पाई कारण महादेवंकु जिए भक्ति करे बा महादेवंकर जिए भक्त तांकर महादेव केबे भी किछि असुविधा करेबाकू देबेनी। बोधे प्रभुंकर इच्छा थिला मो द्वारा तुमको साहाय्य करिबा पाई तेणु देख मु हठात तुम सह देखा होई गली। मु तुमको एथिरु मुकुलिबार उपाय कहिदेली सत हेले एबे तुम उपरे सब किछि निर्भर तमे ताकू करिबो कि नाही। अरे बाबा आमे करिबुनु काहेकि निश्चित करिबु बाबा। तमे ए संकटरू मुकुलिबा पाई उपाय देइथिबारु तुमको हृदयरू अनेक अनेक धन्यवाद। आमे निश्चित महादेवंक पाखकू पानी ढालिबाकू जिबु एवं तांको उपरे पानी ढाली आम शनि दशा काटिबु। हे प्रभु महादेव एपरी संकटरू एबे तुमे ही रक्षा कर प्रभु तुमे ही रक्षा कर। संजय एतिकी कहिबा परे बाबा सेठारू पळाइले एवं बाबा गला परे हरि संजय को कहिला हई रे सांग तू तो बाबांक ठारू खाली बुझीदेलु
ପାଣି ନେଇ ଢାଳିବା କଥା। ହେଲେ ଏଥିରେ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ଓ କିପରି ନେଇକି ଯିବା, ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେବା ଓ କ'ଣ ଖାଇବା, କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କିପରି କରିବା ଓ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ହଇରେ ହରି, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ ରେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିପରି ପାଣି ନେବା? ଆରେ ହଁ ରେ ହରି, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ହଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭୋଲବମ୍ ପାଣି ନେଇଯିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବା। ସଞ୍ଜୟର ଏକଥାରେ ହରି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମାଧବପୁର ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଇରେ ବିଜୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି। ହଇରେ, ଆମେ କେବେ ପାଣି ନେଇ ଯିବା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି? ଆରେ ତୁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛୁ, କାହିଁ ତୋ ପାଟିରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ ପିଲା ପାଣି ନେଇ ଗଲେଣି, ଅଥଚ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ରଖିଛି। ହଇରେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ବୋଲି? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ଓ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ଏତେ ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କେବେଠାରୁ ମିଟିଂ ବସାଇ ସାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁର ଛୁଆ ବିଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ କହ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କି କଥା ହେବି? ଆମେ 4ରୁ 5 ଜଣ ମିଶି ଧର ମିଟିଂ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଆମ କଥା ମାନିବେନି ଓ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ତୁ କହ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ନେବା ବୋଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଅଥଚ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କି ଟଙ୍କା ନିଶା ଲାଗିଛି? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ଏକା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଣି ନେଇ ଯିବିନି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏଇ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ବନ୍ୟା ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା। ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବେଣୁସୁ ଯିବା କଥା। ହଉ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସେ କଥା, ତୁ ଆଉ ରାଗ ନା। ରାଗିଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ଦିନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରାଗୁଥିଲି, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଗଲି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଦେ ଛାଡ଼, ଆମ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ ଏପରି ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେଥର କହିଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କହ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏକଲା କ'ଣ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ନା? ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏକଲା ପଳାଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଏକଲା ଯିବା କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା। ରାଜୁ ବିଜୁ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ହରି ଓ ସଞ୍ଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛୁ ଓ ସେ କାମଟା ହେଲା ଆମେ ବୋଲବମ୍କୁ ପାଣି ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥର ପାଣି ନେବା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ୟା ବିଷୟରେ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଇରେ ହରି ଓ ସଞ୍ଜୟ, ଆମେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ସାଥିରେ ନେବୁନି, କାରଣ ତମେ ଦୁଇଟା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛ ଓ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛ। ଏହି କାରଣରୁ
ତମ ଉପରେ ଅନେକ ପାପ ଲଦା ହୋଇଛି ଓ ଯଦି ତମେ ଆମ ସାଥିରେ ଯାଅ ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ହରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ମୃତ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ସୁନା ଚୋରି କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଉ ତାହେଲେ ମହାଦେବ ଆମ ଉପରେ ରାଗିବେ ଓ ତାଙ୍କ କୋପ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଏ ଭାଇ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରିଛୁ ବୋଲି। ଏହି ପାପ କରିଥିବାରୁ ଫଳ ପାଉଛୁ, ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଏବେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି ଓ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ଓ ଆମ ଶନି ଦଶା ନଷ୍ଟ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭାଇ, ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ଏହା ବଦଳରେ ତମେ ଯାହା ବି କହିବ ଆମେ ସେଇଆ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ହଇରେ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ମତେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛୁ। ଲୋଭ? ହଇରେ, ତପରି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ମୋର ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ମନା କଲି ମାନେ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ଆମ ସାଥିରେ ନେବୁନି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ କଥା ମାନି ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଠାରୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପିଟିବି। ରାଜୁଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ହଇରେ ହରି, ମୁଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଉ ଛାଡ଼ ବିଜୁ, ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ପାଣି ନେଇଯିବା। ଏହାର ନୀତି ନିୟମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। ସଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ହରି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ପାଣି ଧରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବାଟ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ ଯେ ବାହାରିବା ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ଏମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଭୂତକୁ ଦେଖି ଦୁଇଜଣ ରହିଗଲେ ଓ ତାପରେ ଡର ଡର ହୋଇ ହରି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ଆମ ଦୁଇଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଭୁଲରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହୁଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ହସି ହସି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁମେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଭାବିଲ? ତୁମେ ଏପରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗପ କହିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଯଦି ଏପରି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କଦାପି ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏପରି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମ ମାଂସ ଖାଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଭୂତଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଡରି ଡରି ହରିପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଆମର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ଦୁଇଟା ତୁମ ପାଖକୁ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଏ ଭୂତ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ଆଜି ତୁମ ଭକ୍ତ ମରିଯିବେ। ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ହରି ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭୂତ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୋର ଭକ୍ତ ହରି ଓ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ତୁମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଶନିଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏପରି ଭାବେ ହରି ଓ ସଞ୍ଜୟର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ।